The illegal phone interception and stalking of the young woman architect by the Gujarat Police was not restricted to the boundaries of Gujarat. It was an interstate operation with phones both from within and outside Gujarat being illegally intercepted. Fresh evidence that includes 39 new tapes of telephonic conversations obtained by Gulel reveals that the Gujarat Home Department wrote to the Karnataka government seeking authorization to intercept a Bangalore cell number of the lady in whose private life the Gujarat Chief Minister Narendra Modi was unusually interested. The correspondence between Gujarat and Karnataka governments happened in the year 2009. At the time, B.S. Yediyurappa was the Chief Minister of the BJP government in Karnataka. What also clearly emerges from the new tapes is that the Gujarat Police circumvented the due process pertaining to phone interceptions. Junior level officers of the state's Home Department ordered the telecom companies to carry out phone interceptions. At least in one instance, the Yediyurappa government turned down the Gujarat government's request on the ground of non-compliance with the due procedure. To protect the identity of the woman in question, Gulel, for the duration of this story, has called her Madhuri. The new tapes have phone conversations between G.L. Singhal and the then Inspector General of the State Intelligence Bureau, A.K. Sharma. These 39 new tapes are in exclusive possession of Gulel and are not part of the 267 tapes that were seized from Singhal by the CBI in May this year. Listen to the conversation between Singhal and Sharma on 11th August 2009. हमारा जो है ना लोकेशन ऊपर जने केंद्रित करी है जी અને વાતચીત તો ચાલે છે એમાં થશે જી જી હવે રિલાયન્સ વાળા તો નથી થતું કારણ કે એ લોકો કર્ણાટક ગવર્મેન્ટ એમ કીધું છે કે જ્યાં સુધી એમને પરમિશન એમ ત્યાં સુધી નહીં કરી જી જી એટલે અહીંથી જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ જે પ્રપોઝલનો એપ્રુવલ કરે છે ને એ લોકોને ઓર્ડર નથી માનતા જી સર એ ત્યાં રૂબરૂ આપવી પડશે સર એવું છે હા એ રૂબરૂ આપવાનું રહે છે એટલે રૂબરૂ કોઈ ગયા ન હોતા એટલે કર્ણાટકવાળા આપ્યા જ નથી જી સર અને બીજું એ કહે છે કે સેક્રેટરી લેવલના અધિકારીને સિગ્નેચર હોવું જોઈએ જી જી સર અહીંયા અંડર સેક્રેટરીએ સાઇન કરી છે જી જી એટલે એક બીજો મુદ્દો હતો કાઢ્યો એ લોકો એટલે કે એ મુદ્દા ઉપર હજી હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી કોઈ ખુલાસો કર્યો નથી એ લોકો અને એવું છે એટલે એ નથી થઈ શક્યો એક જ નંબર અત્યારે જી જી તો લોકેશન ઉપર અત્યારે કેન્દ્રિત કરીએ જી સર. At the time of this surveillance, Madhuri was residing in Bangalore while she frequently visited her friends and family in Gujarat. Hence, to know about her private life, her Bangalore numbers were also put on interception. The conversations between Singhal and Sharma reveal that an undersecretary in the Modi government wrote to the Karnataka Home Department requesting it to allow the Gujarat Police to intercept Madhuri's Bangalore cell phone. But at least on one occasion, the Karnataka Home Secretary turned down the phone tapping request as it had been signed by an undersecretary in the Gujarat Home Department. The Karnataka Home Secretary demanded authorization from the Gujarat Home Secretary himself and asked it to be delivered in person by a Gujarat Police personnel. The tapes show the interception request was sent by Sharma, the then IG at State IB. What further confirms the illegality in the phone tapping process was that Sharma, instead of complying with the due procedure as flagged by the Karnataka Home Department, dropped the idea of tapping Madhuri's Bangalore cell phone. Listen in to this conversation that shows that at least one of Madhuri's cell phone was intercepted for over 2 months. અને આ તો પહેલા એ તો બંધ થઈ ગઈ એટલે કોઈ બીજી રીતે કોઈ માહિતી મળવાની શક્યતા નથી એટલે હવે એના ઉપર ધારે રહેવાનું જી સર ઠીક છે તો જી સર. The following conversation between Singhal and Sharma shows that many senior telecom officials were at the beck and call of the Gujarat Police. રિલાયન્સ પણ મુકાઈ ગયું છે પણ એ શું છે કે રિલાયન્સનું સિગ્નલ હજી સુધી એ વિસ્તારમાં મળતું નથી જેથી વાત નથી થતી રાઈટ રાઈટ સર રાઈટ એટલે એ ઓલરેડી રિલાયન્સ વાળા છે એ પણ મંજૂરી મળી ગઈ છે હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા જી જી એટલે રોમિંગ નંબર માટે અહીંયા માટે એટલે થઈ ગઈ છે અને મુકાઈ ગયું છે રાઈટ સર રાઈટ સર રાઈટ પણ બધા સુધી કોઈ ફાઇલ નથી બની કદાચ એના પર વાત નહીં થઈ હોય કારણ કે હરીશ નાયર જોડે મારી વાત થઈ કહેતા હતા કે જે વિસ્તારમાં અત્યારે છે લોકેશન જી એ વિસ્તારમાં મતલબ સિગ્નલ બહુ વીક મળે છે અને મુંબઈમાં કંઈ વરસાદ થયું છે જી 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 એટલે કંઈ પ્રોબ્લેમ થયું છે ટાવરમાં એટલે નથી થતું રાઈટ સર રાઈટ સર તમને SMS કરી દઉં છું રિલાયન્સ પરથી SMS આવ્યું હતું લોકેશન જી જી કરી 1 કલાક પહેલાનું સર તો હું તમને ફોરવર્ડ કરી દઉં છું જી જી સર.
A senior telecom official posted in Gujarat told Gulel that for the first 7 days of phone interception, the Gujarat Police didn't need an authorization from the Home Department. He also told us that the Gujarat Police routinely sent interception authorizations signed by an undersecretary level officer of the state's Home Department to telecom service providers in Gujarat, who almost always acceded to the requests. Gulel is ready to produce the video recorded statements of the telecom officer we interviewed before a competent investigating agency. On November 15th, Gulel, along with Cobra Post, had released 257 recorded telephonic conversations between former Gujarat Minister of State for Home Amit Shah and IPS officer G.L. Singhal. Following these revelations, the Bharatiya Janata Party dismissed the Gulel expose. In defense, they claimed that the elaborate surveillance cum phone tapping was not only legal but was done at the request of Madhuri's family itself. The BJP claimed it was done to protect Madhuri. But the new tapes leave absolutely no room for doubt that the surveillance was mounted not to protect Madhuri but to stalk her. At no point of time did any of the policemen directly speak to Madhuri to inquire about her well-being. On the contrary, the police tailed her from the moment she came out of the Ahmedabad airport to find out the hotel she was going to stay at. Singhal even requested Sharma for Madhuri's pictures to ensure that his men were following the right woman. Singhal also planned to book a policeman in the room adjacent to Madhuri's to monitor her movements. Listen in. जी सर एक्चुअली दिल्ली છે જી ગુજરાત એટલે જાણવા માંગતા હતા કે શું છે કારણ કે એમને પણ સાહેબને બતાવવાનું છે જી સર થોડી વાર 9 વાગે જી સર 9:15 તો બીજી કોઈ છે કંઈ જાણવા સર અત્યારે તો ત્યાં છે આપણા માણસો હમણાં બસ 15-20 મિનિટમાં ગોઠવાઈ જશે કેમ કે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી રોકાયેલા હતા એટલે આવ્યા પછી તો ત્યાંથી કોઈ નીકળ્યું નથી હવે સર એકચ્યુઅલી એનો એક ફોટોગ્રાફ કદાચ મેનેજ કરવો પડે એવો છે જો થાય તો અચ્છા ઓળખવા માટે હા કેમ કે અંદર તો સર્વેલન્સ થાય એવું નથી બહાર જ બેસીને બહાર બેસવું પડે એવું છે હોટલ અચ્છા જી અને પછી આજે સર હું એક કામ કરાવડાવું છું એ રજીસ્ટર ચેક કરાવી લેવડાવું છું અને એમાં શું છે કે જી ગઈકાલે એરપોર્ટ ઉપરથી જે રિક્ષામાં બેસીને ગયા હતા રિક્ષા નંબર મળી ગયો એટલે જે અમારા માણસો જે છે ત્યાં જે બે જણા હતા જી એ લોકોને જેના ઉપર ડાઉટ હતો એ જ હતા કારણ કે એ ત્યાં જે લેડી છે એ વાત કરતી હતી કે મારે જિંજરમાં જવું છે હાજી સર અને પછી એ પણ લોકેશન ત્યાં જ મળ્યું છે એટલે રાઈટ સર એ લોકોને મોકલી આપું છું તો એ લોકો પણ કદાચ જોઈને ઓળખી શકે રાઈટ સર તો એ અહીંયા આવી જાય ને સર તો બીજું શું છે મારી પાસે એક રૂમ ત્યાં આજે રૂમ એ રજીસ્ટર ચેક કરાવી લેવડાવું છું અને એ રૂમની આજુબાજુમાં જ એક રૂમ પણ લેવડાવી દઉં છું એક માણસને ત્યાં અંદર રૂમમાં જ રખાવડાવીએ છીએ એટલે કમ્પ્લીટ એની મૂવમેન્ટ હશે તો ખબર પડતી હા આપણા બે માણસો જે ત્યાં હતા ને એરપોર્ટ પર એ લોકોને જે શંકા ગઈ હતી એ છે એટલે એ લોકો તો ઓળખી જાય રાઈટ સર તો એ સર એ લોકો ડિસ્ક્રિપ્શન પણ આપ્યું હતું કે રેડ કલરના જર્સી અને જીન્સ પેન્ટ પહેરીને નીકળ્યા હતા જી જી એ રીતે જી 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 તો પછી તો ફોટોગ્રાફની જરૂર નહીં પડે બરાબર સર એ હું એમને થઈ ગયું છું બેઠાને જી જી પછી તમે વાત કરીને એની પાસેથી મંગાવી લેજો રાઈટ માણસો રાઈટ સર કારણ કે બીજી કોઈ જગ્યાએ હવે કામ છે નહીં ત્યાં જી હવે એને બસ ત્યાં જ આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે બરાબર સર જી ઠીક છે તો હું એ કરી દઉં છું સર બીજા કોઈ એક એના રૂમની આજુબાજુમાં બીજો કોઈ રૂમની વ્યવસ્થા જો થતી હોય તો એ રીતે કરાવી દેવડાવું છું કોઈ માણસને ત્યાં એ રીતે કરશો તો શું કે બહુ મતલબ ઈઝી રહેશે એટલે હું એ જ કરું સર આમ શું દર 24 કલાકે આ લોકો પોલીસ સ્ટેશનની અંદર રજીસ્ટર પણ મોકલી દેતા હોય છે કોણ રોકાવા આવ્યું હોય અચ્છા Madhuri's phone conversations and intimate meetings with her would-be husband were closely observed. Her love life was important enough to be a matter of discussion and analysis for Sharma and Singhal, who were holding important posts in the IB and the anti-terror squad. સિગ્નિફિકન્ટ વાત એવી લાગે છે કે સર કોઈ મતલબ એના એન્ગેજમેન્ટ માટે અહીંયા આવી છે કોઈ છોકરાની સાથે મીટિંગ માટે હા એકચ્યુઅલી અગાઉ એમની જોડે કંઈ હતો પછી વચ્ચે કંઈ બેના સંબંધ બગડી ગયા હતા એટલે કંઈ ફરીથી એને મનાવવા માટે કદાચ આવેલ છે એવું લાગે છે અગાઉ પણ અમુક જે સાંભળ્યા હતા ને અમુક 1 મહિના પહેલા ત્યારે એવી વાત હતી કે એક છોકરા છે અમદાવાદની છે એમની જોડે એમને રિલેશનશિપ સારો હતો પણ વચ્ચે કંઈ એમને કન્ફ્યુઝન થયું છે અને એમને કંઈ થોડું શંકા વગેરે થઈ છે એટલે એમના બેમાં બગડી ગયા છે એવું હતું બરાબર સર એટલે એ રીતનું લાગે છે વાત તો એ રીતે જ છે સર ઓકે જેવિયર્સ કોલેજ પાસે અમાઝો હોટલ છે કઈ હોટલ અમાઝો જી અચ્છા ત્યાં જમવા આવી છે
કોણ છોકરો છે? એક સર 32 વર્ષનો છોકરો છે. મને લાગે છે કે એમનો અવાજ હશે, કારણ કે અવાજ થોડો મને ડાઉટફુલ લાગતો હતો કે આ પહેલાનો છે કે કેમ. જી જી જી. અને ઈટિંગની વાત કરતો હતો કે અમે સાથે જોઈન્ટ કે મતલબ જમવાની વાત તો કરતો હતો. રાઈટ સર. તો સર પેલા નંબરનું સર લોકેશન લઈ લઈએ તો ખબર પડી જશે એક્ઝેક્ટલી સર આપણને. BH4 નું કઈ નહીં, એરટેલ વાળાનું ભાવનગર વાળું સર. અચ્છા, હા. આપણને એક્ઝેક્ટ ખબર પડી જાય સર શું મુવમેન્ટ છે. હા, તો પૂછાવી લઉં છું કે ત્યાં છે કે કેમ. ઠીક છે, હા, એ સારું છે એના પછી, કારણ કે અવાજ થોડું મને ડાઉટફુલ લાગતું હતું. પછી તો સાહેબ પાસે પણ મોકલી દીધું છે. જી જી જી. એને સીડી બનાવીને. જી. પણ થોડું મને ડાઉટફુલ લાગતું હતું, થોડું અડધો અડધો અવાજ મળતું હતું, પછી ક્યારેક ક્યારેક શંકા પણ જતી હતી. જી જી. અને જમવાની વાત તો કરતો હતો કે સાથે જમશું. જી, એટલે સ્કોડા ગાડી છે સર, GJ1 પાસિંગની છે. GJ1 HD 7959 નંબર છે. છોકરાના ફોટો પાડી શકાય? સર અંધારું છે ને એટલે, બાકી મેં તો પેલું કેમેરો પણ આપીને રાખેલો છે, પેલો એક પેન કેમેરો પણ આપીને રાખેલો છે. અચ્છા. એટલે ટ્રાય તો કરી રહ્યા છે, જેમ બને એમ કંઈ કરી લેશે સર થોડું ઘણું. એની અંદર જે કઈ આપણા માણસો બેસીને કઈ એટલે એ મેં સૂચના આપી સર, એટલે કંઈ કરી જ રહ્યા છે લોકો એવું સર. અચ્છા, તો એ કોઈ બીજો છોકરો છે 32 વર્ષનો, તો પછી એ માણસ નથી, એમને શંકા જતી. આપણે સર પેલું લોકેશન જાણી લઈએ તો કન્ફર્મ થઈ જાય સર. હા, ઠીક છે, હું જાણી લઉં છું. અને આ છે 11 તારીખ સુધીનું આનું અહીંયા સર હોટલનું બુકિંગ છે. અચ્છા જી. till 11 यानी कि આવતીકાલ સુધી? હા જી સર. અચ્છા, ઠીક. You just heard. Plans were laid out to photograph Madhuri's would-be husband. The police kept following the couple wherever they went. To restaurants, ice cream parlors, pawn shops, and even relatives. લોકેશન વગેરે ક્યાં જ છે સર? હોટલમાં જ છે. અચ્છા. જી. રાત્રે લગભગ 12-12:30 સુધી પેલા છોકરાની સાથે ફરી હતી, પછી પાછી ત્યાં પ્રહલાદનગર ગઈ, અને ત્યાંથી પ્રહલાદનગરમાં એ છોકરો ઉતારીને નીકળી ગયો હતો. અચ્છા. અને લગભગ 1 વાગે સર હોટલે પહોંચી હતી પેલી હોન્ડા સિટી ગાડીમાં. વચ્ચે જે ઇટાલિયન રેસ્ટોરન્ટમાંથી પણ નીકળીને બહાર ગઈ? ઇટાલિયન રેસ્ટોરન્ટમાં નીકળ્યા પછી લગભગ સર 1 કલાક જેવું ગાડીમાં એ લોકો ફર્યા બંને જણા. અચ્છા. 10:30 થી 11:30 12 વાગ્યા સુધી ગાડીમાં ફર્યા કર્યા સર. અમુક એક વખત લો ગાર્ડન ઉભા રહ્યા, પછી કોઈ જગ્યાએ પાન ખાધું, એ રીતે 2-3 જગ્યાએ ઉભા રહીને વાતો કરતા હતા. અચ્છા. જી. એને ફોલોઅપ કર્યો હતો? હા, ફોલોઅપ કમ્પ્લીટ સર. રાત્રે તો પછી હું પણ એ વિસ્તારમાં જ હતો, એટલે પછી મેં પણ થોડુંક શેડોઈંગ કરી લીધું. અચ્છા. હા, અને સર પેલી જે સ્કોડા ગાડી છે ને એ પણ ત્યાં જ હતી, એ બંગલામાં. એ છોકરો શરીરમાં છે ને કરીને? જી. જેના નામે પહેલા જે મોબાઈલ હતી ને, જે મેં વાત કરી 9240 જે. જી જી સર. 9240 એ છોકરો છે. જી જી. તો એ એમનું નામ. હા સર. તો એ આમ તો તમે બંગલા में જી. તો એ નીકળશે નામ એ છે. હા, એટલે એ ગાડી જે 2 દિવસથી એ ગાડીમાં ફરે છે ને, જે સ્કોડા ગાડીમાં, એ ગાડી પણ ત્યાં જ પડી હતી સર. અચ્છા. જી. હા, તો એ છોકરો છે. હા સર, બિલકુલ. ઠીક છે. ઓકે સર. The new tapes most manifestly show that the surveillance was mounted not to protect Madhuri but to stalk her and pry into her private life. The information obtained about Madhuri was entirely private in nature, that was then relayed to her Saheb, at whose behest the spying was being done. The young Madhuri's would-be husband, whom she was dating at the time, her friends and immediate family members like her brother and parents were all surveilled. The question is, who wanted to know all these intimate details about Madhuri's life? BJP wants us to believe that it was Madhuri's family who wanted this for her protection. But from the tapes, it becomes clear that neither Madhuri nor her family had any clue about the intensive surveillance mounted on her. The only person who gets repeatedly referred as the consumer of this information was a Saheb. ફોન હતો સવારે 7:30 વાગે. જી સર. એકચ્યુઅલી દિલ્હી છે. જી. ગુજરાત. એટલે જાણવા માંગતા હતા કે શું છે, કારણ કે એમને પણ સાહેબને બતાવવાનું છે. જી સર. થોડી વાર 9 વાગે. જી સર. ઠીક છે, તો હું જરા જોઈ લઉં છું. ફાઇલ છે ને, ઓડિયો ફાઇલ. જી સર. જરા સાંભળી લઉં છું, પછી જરા જાણવા જેવી વિગત હશે તો હું જણાવું છું. હું બહાર હતો, ઓફિસે જાઉં છું. જી જી જી. પછી સાહેબ બતાવે કે એમને 2-3-4 દિવસથી માણસો છે. જી. એ લોકો કદાચ કંટાળી ગયા, એમને શિફ્ટ ચેન્જ કરાવી દેશો. રાઈટ સર.